PTI آئیں بیٹھیں, ہاؤس کمیٹی کے لیے ہم تیار ہے. یہ 2018 کا الیکشن کی جو کمیٹی بنی وہ بھی اپنا کام مکمل کرے, اور 2024 کا فروری کا الیکشن وہ بھی ہاؤس کمیٹی بنے. اس طرح اگر 26 نومبر کے وہ دھرنے کی بات کرتے ہیں تو 2014 کا جو دھرنا تھا اس کا بھی ہاؤس کمیٹی احاطہ کرے. حکومت چاہ نہیں رہی تھی کہ کوئی ڈائلاگ ہو, اور ہم نے تو ان کو کہا تھا کہ آپ اناؤنس کریں کمیشن کا, لیکن آج تک ہم حکومت نے نہ کمیشن کا اعلان کیا, نہیں ہمارے ساتھ اپنا جواب شیئر کیا. صدر مملکت سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, لیکن صبح پتہ چلا کہ وہ دستخط کر بھی چکے تھے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس لیول پر اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ تجاویز کو زیر بحث لایا جائے, ان سے مشاورت کی جائے. السلام علیکم ناظرین, پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان نادر غرامانی. ناظرین, آج بھی ملک بھر میں صحافیوں کی جانب سے پیکا قوانین کی منظوری کے خلاف احتجاج کیے گئے اور مطالبہ کیا گیا حکومت سے کہ وہ پیکا قوانین پر نظر ثانی کریں. اسی کے ساتھ ساتھ اپوزیشن الائنس کا ایک اہم اجلاس آج ہوا ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ چند روز میں حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکلنے یا ان کی جو اسٹریٹجی ہوگی اس کا اعلان کیا جائے گا کہ کیا سڑکوں پر نکلا جائے گا یا پھر کیا حکمت عملی اپوزیشن الائنس کی ہوگی. تمام اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ لے کر کیا ڈی چوک پر دھرنا دیا جائے گا, اس حوالے سے آج ان کا اجلاس ہوا تھا. اب چند روز میں اپوزیشن الائنس جو ہے وہ اپنی حکمت عملی کا اعلان جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک طرف ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو مذاکراتی کمیٹیاں تشکیل دی گئی تھیں, ان کمیٹیوں کے حوالے سے ابھی تک کوئی پیش رفت تو نہیں ہوئی, کوئی اجلاس تو نہیں ہوا, اور پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کر رکھا ہے, بلکہ مذاکرات ختم کر رکھے ہیں. لیکن ابھی بھی حکومت جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت ہونے چاہیے. وزیر اعظم صاحب نے یہ تجویز دی ہے کہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی جائے, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعظم کی اس تجویز کو بھی مسترد کر دیا ہے. اب اس تجویز کو مسترد کرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے پاس یا پھر حکومت کے پاس پی ٹی آئی کو انگیج کرنے کے لیے کون سے آپشنز موجود ہیں. وزیر اعظم کے مشیر بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. سب سے پہلے تو پیکا قوانین کی منظوری کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو آج بھی ملک بھر میں جو ہے وہ صحافیوں نے احتجاج کیے ہیں. پیپلز پارٹی نے بھی ایگری کیا ہے کہ اس پر ریویو کرنے کے لیے یا امینڈمنٹس لانے کے لیے ہم تیار ہیں. صحافیوں کے ساتھ انہوں نے ایک اگر ہم کہیں تو وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کسی مرحلے پر صحافیوں کے ساتھ بیٹھے گی یا امینڈمنٹس آ سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرمانی صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں, دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری عقل سمجھ کے مطابق جو ایک سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی تھا اس کو کافی عرصے سے ایڈریس کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. آپ ہی کی 2 مہینے پہلے آپ نے خبر بریک کی, اس میں میں نے ہی ایک آفیشیل رسپانس آپ کو دیا کہ نیسنٹ سٹیج پہ ہے, اور اس میں کافی یہ جو ابھی ورژن سامنے آیا یہ واٹر ڈاؤن ہے یا میلو ڈاؤن ہے. اس وقت 5 سال تھا. جی بالکل. اور یہاں پہ ایک ڈیٹرنٹ میجر کے طور پہ ایک کرمنل جو ایک ایلیمنٹ اس میں رکھا گیا ہے, کرمنالٹی کا ایلیمنٹ, وہ ضروری تھا. کیونکہ آپ کے ملک میں جتنے ڈیفیمیشن لاز ہیں, آپ کی صحافی برادری سے کتنے دوست جو ہے وہ کالیگز تعلق رکھتے ہیں, وہ خود اس کی زد میں ہیں کہ ایک طوفان بدتمیزی جو پھیلایا جاتا ہے, جس طرح تمام تر معاملے پہ سوشل میڈیا پہ مختلف اکاؤنٹ سے AI جنریٹڈ, ڈی فیک یا غلط خبریں منسوب صحافیوں کے ساتھ بھی, عام شہریوں کے ساتھ بھی یا دیگر کے ساتھ بھی جو ہوتی ہیں, اس کو ایڈریس کرنے کا ایک میکنزم ضروری تھا. اب یہاں پہ یہ بھی کہنا بہت ضروری ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اب کیونکہ سبارڈینیٹ یا اکمپنینگ یا رولز جو ہیں وہ اس میں بھی امینڈمنٹ ہونی ہے اور رولز آنے ہیں. یہاں پہ آپ کی جو صحافیوں کی, میں بصد احترام یہ ضرور کہوں گا کہ جو صحافی بھائی ہیں, صحافی دوست ہیں, جب سینٹ کی بھی کمیٹی میں گئے تو کوئی مسودہ ان کے ہاتھ میں نہیں تھا. جب نیشنل اسمبلی سے پاس ہو چکا تھا تو کوئی اس میں آپ کی طرف سے امینڈڈ ورژن یا آپ کی طرف سے کوئی ایک جسے مسودہ کہا جاتا ہے تو اس کے اوپر وہ چیز نہیں آئی. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ اس میں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو ایڈریس تو چلے ہو گیا, قانون یہ بن گیا, لیکن اس میں جو رولز کے اندر ہے یا دیگر ایون ایکٹ کے اندر بھی جو ہے آپ کی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے, میں انوائٹ کرتا ہوں, رانا سنولا صاحب اسے پہلے انوائٹ کر چکے ہیں, آج وفاقی وزیر اطلاعات نے بھی انوائٹ کر دیا کہ ہم صحافیوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ہم آپ کی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے وہ کوئی اپنا ڈرافٹ یا پروپوزل لے کے آئے, ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے. اگر اس قانون میں آپ سمجھتے ہیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بلیک اینڈ وائٹ, میں آپ کو بتاؤں, نیوز پیپرز ٹیلی ویژن چینلز پہ یا صحافیوں کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا کیونکہ وہ آلریڈی پیمرا کے تھرو ریگولیٹڈ ہیں اور کاؤنسل آف کمپلینٹس ہے وہ اس کے تھرو ریگولیٹڈ ہیں. سوشل میڈیا پہ یہ اس کی ریگولیشن کے حوالے سے جو اقدامات ہم نے اٹھائے ہیں وہ انتہائی ضروری تھے. آسٹریلیا میں بھی اسی طرح ہوا, امریکہ کی مختلف اسٹیٹس میں اسی طرح ہو رہا ہے, برطانیہ میں آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی جو ہوا راچڈیل والا واقعہ یا ساؤتھ پورٹ والا,
उस तरह, तो सोशल मीडिया पे कम से कम कहीं ना कहीं तो आपको एक बैलेंसिंग एक्ट ड्रॉ करना है। नहीं, लेकिन अब अगर साफ ही तजावीज देते हैं तो आप उनको कंसीडर करने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल, हम तैयार हैं, हम उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि रूल्स में जो इसके अभी रूल्स बनने हैं, रूल्स में अमेंडमेंट होनी है, उन रूल्स में भी उनके साथ बैठने के लिए तैयार है। अगर नए सिरे से वो कहते हैं कि इसकी फलां शिक में फलां प्रॉब्लम है और हम चाहते हैं कि इसको बेहतर तरीके से आप इस तरह एड्रेस करें, हम उस हवाले से भी उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। रेस्ट एश्योर्ड, मैं ऑन रिकॉर्ड हूं, मैं भी बैठने के लिए तैयार हूं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पे एक कमेटी भी बनाने की जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने मुख्तलिफ आपके मीडिया न्यूज आउटलेट्स पर भी रिपोर्ट हुआ कि वहां पे वजीर आजम साहब भी इस हवाले से एक कमेटी भी बना देंगे, उसमें भी कोई ऐसी इशू नहीं है। हम चाहते हैं कि एक अहम सतून है रियासत का, इरादा रखते हैं या बना रहे हैं? जी इरादा रखते हैं। अगर आप लोगों की तरफ से जो आपकी जॉइंट एक्शन जो टास्क कमेटी है या टास्क फोर्स है वो अगर लेके आती है तो बिल्कुल हम उस पर एक कमेटी बना देंगे जो आपके साथ एंगेज करेगी। प्राइम मिनिस्टर साहब उसमें बिल्कुल कमेटी बना देंगे और जो आपकी ड्राफ्ट प्रपोजल्स हैं हम बिल्कुल उसके साथ मिल बैठ के आपके साथ उसको हल करने के लिए ये तो एक मामला हो गया। लेकिन बैरिस्टर साहब, अब मुज़ाकरात की अगर बात करें तो आज डेडलाइन थी, मेरा ख्याल है कि इरफान सिद्दीकी साहब ने भी कहा था, पीटीआई की भी 31 जनवरी की डेडलाइन थी। आपने एक ऑप्शन दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने और उसको पीटीआई ने मुस्तरद कर दिया। इसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन है? बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि ये तो उन्होंने बयान दिया है, हमें किसी ने हमसे राब्ता नहीं किया, इनवाइट नहीं किया, तो क्या हुकूमत बैरिस्टर गौहर साहब को या पीटीआई को बाज़ाब्ता तौर पर दावत देने का इरादा रखती है? देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जरूर जाऊंगा। आप देखें कि 31 की डेडलाइन किसने दी? पीटीआई वालों ने खुद दी। हुकूमत ने तो ये डेडलाइन नहीं दी और हमने तो कहा कि डेडलाइन दे के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। 28 तारीख जो तय हुई थी, 7 वर्किंग डेज के बाद 28 ही बनती थी, जो स्पीकर साहब ने इन्विटेशंस भी और नोटिफिकेशन भी उसका जारी किया और फिर सबको बुलाया। हम तो जाके हमारी कमेटी 45 मिनट वहां पे बैठ के इंतजार भी करती रही कि ये लोग आए, शिक बाय शिक इनके जवाब भी तैयार थे। हम उनको बिल्कुल एक हाउस कमेटी के हवाले से या हाउस कमीशन के हवाले से या पार्लियामेंट्री कमीशन के हवाले से हमने उनको बिल्कुल पेशकश करनी थी। अब ये बात मंजर आम पे भी आ चुकी है। जिस तरह 2018 में इन्होंने एक हाउस कमेटी बनाई थी 9 मई के ऊपर, 26 नवंबर के ऊपर, ये ब्लैक एंड व्हाइट मामलात हैं, इसमें ऑलरेडी मामला सब्जुडिस हैं। हम नहीं चाहते कि कमीशन की फॉर्मेशन, पहली तो बात है गुरमानी साहब, बसाद एहतराम मैं ये जरूर कहूंगा कि ये मांगा इन्होंने कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत एक इंक्वायरी कमीशन, लेकिन फिर उसको जुडिशल कमीशन का रंग देने की इन्होंने कोशिश की और फिर कहा कि चीफ जस्टिस साहब या 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो इसमें बैठे। इसकी क्या गारंटी थी कि वो जज साहिबान इसमें बैठने के लिए भी आमादा होते या तैयार होते? ये तो नहीं कहा जा सकता, पहली बात। दूसरी बात, नहीं, आपको था कि शायद वो ना बैठे? मैं समझता हूं कि जज साहिबान को, अब 26वीं आईनी तरमीम आपने बड़े क्लोजली फॉलो किया, आपने कवर भी किया। असल मकसद ये था कि अवाम के इश्यूज पे, अवाम के केसेस को एड्रेस किया जाए, वो जो बैकलॉग है उसको खत्म किया जाए। पीटीआई वालों की ये दोबारा कोशिश थी कि जज साहिबान को जो है ना दीगर जो नॉन रिलेटेड इश्यूज हैं या नॉन इश्यूज हैं उनमें मशगूल कर दिया जाए, मसरूफ कर दिया जाए, जो असल उनका काम है उससे हटा के। इसीलिए हमने इनको एक पार्लियामेंट्री कमीशन की बिल्कुल ऑफर होती, अगर कमेटी में आते, बातचीत होती। 31 तारीख का आज रात 12 बजे तक का टाइम है। मेरा नहीं ख्याल कि हमारी कोई ऐसी सोच है कि हम इस कमेटी को डिसॉल्व करें। उन्होंने अपनी कमेटी बिल्कुल डिसॉल्व कर दी है। हमारी कोशिश होगी हम उनको दोबारा एंगेज करें। वजीर आजम पाकिस्तान ने बावजूद इसके कि पीटीआई वालों ने 28 से पहले 2 से 4 दिन पहले उन्होंने राह फरार अख्तियार की और ये ऑन रिकॉर्ड है, सबने देखा कि मुज़ाकरात, नेगोशिएशंस का मतलब ही होता है कि आप बैठें, मिलजुल के बातचीत हो, डिस्कोर्स हो, फिर उसके बाद मामला। 31 जनवरी के बाद भी हुकूमत अपनी मुज़ाकराती कमेटी तहलील नहीं करेगी? जी, फिल वक्त इस पे हतमी फैसला नहीं हुआ और मैं समझता हूं कि आई डोंट थिंक कि हमारी कोई गैर जमहूरी सोच है कि हम इस कमेटी को तहलील करें। हम बिल्कुल, हमारे दरवाजे खुले हैं। और राब्ता किया जाएगा पीटीआई से दोबारा? हम उनसे डायरेक्टली तो कोई राब्ता नहीं करेंगे। हमने उनको बिल्कुल, वजीर आजम पाकिस्तान ने उनको ऑफर किया, दोबारा उनको दावत दी और हम इसी जमहूरी रवैये को बरकरार रखते हुए हम कमेटी को तहलील फिल वक्त नहीं करेंगे। अच्छा। लेकिन दोबारा मुज़ाकरात में बैठने के लिए उनको स्पीकर ऑफिस से राब्ता करना पड़ेगा। अच्छा, तो अब आपको लगता तो नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई बैकडोर राब्ते जो हैं वो शुरू हो गए या एस्टेब्लिशमेंट से कोई बात हो रही है? ना इनके पहले बैकडोर राब्ते थे, ना अभी बैकडोर राब्ते हैं।
सिक्योरिटी हवाले से जो मुलाकात थी उसको बढ़ा चढ़ा के जिस तरह जो उसकी मंजर कशी की गई, जिस तरह बताया गया, इसी हवाले से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की, उनको उस मीटिंग के हवाले से तमाम तर ब्रीफिंग दी कि वो मीटिंग किस हवाले से थी, सिक्योरिटी हवाले से थी, उसमें कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं हुई। और इन्होंने एक बयान के बाद दूसरा बयान जो था वो ही आपस में मैच नहीं कर रहा। आर्मी चीफ ने ब्रीफ किया है प्राइम जी बिल्कुल किया, आर्मी चीफ ने ब्रीफ किया इस हवाले से कि वो मीटिंग जो केपी में सिक्योरिटी पहराए में या नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो मीटिंग थी वो खाली उसी पहराए में थी और उसके अलावा किसी टॉपिक में बात नहीं हुई, किसी हवाले से कोई जो है गपशप नहीं हुई या किसी और चीज पे डिस्कशन नहीं हुई, सियासत पे बात नहीं हुई। सियासत पे ये हमें पता है कि बैरिस्टर गौहर ने कोशिश की वहाँ पे सियासत पे बात करने की और आगे से उन्होंने कहा सियासी मामलात पे आप सियासी जमातें बैठें, हमारा सियासत से कोई लेने देना नहीं है। मुज़ाकरात के हवाले से भी बैरिस्टर गौहर ने बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि मुज़ाकराती कमेटी है, आप सियासी मसाइल को सियासी कमेटी में ही डिस्कस करें जिस तरह आप डिस्कस कर रहे हैं। तो अब अगर जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि अपोजिशन अलायंस जो चंद दिनों में शायद ऐलान करने जा रहा है, अब अगर एक मरतबा फिर पीटीआई आती है, डी चौक पर धरना दिया जाता है, हुकूमत इजाज़त देगी या पहले की तरह कंटेनर लगा दिए जाएंगे? हुकूमत आइन और कानून के दायरे कार में रहते हुए तमाम तर वो इक़दामात लेगी जो किसी भी इंतशार को एड्रेस करने के लिए, उसको कर्ब करने के लिए और उसको निप इन द बड करने के लिए जो पहले इक़दामात दिए बगैर इजाज़त के गैर कानूनी तौर पे जिस तरह एहतजाज के लिबादा ओढ़ के और इंतशार फैलाने की हुकूमत इसकी कतन कोई इजाज़त नहीं देगी और इनको आईनी हाथों के साथ निपटेगी। लेकिन अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमने देखा कि कमेटी भी बनी, उनकी मुलाकातें भी हुई, लेकिन अभी तक उनके तहफ़्फ़ुज़ात हल नहीं हुए। 6 कैनाल्स जो हैं उनका मामला है, उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तो मोशन भी जो है वो सेनेट में ले आती है। ये कुछ खबरें शायद ये भी आ रही हैं कि सदर साहब ने भी इन कैनाल्स के मामले की मंजूरी दे रखी है। क्या पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है फिर इस मामले पे? देखें, अभी क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल मामला है और मैं ये ज़रूर आपको कहूँगा कि उनकी ये रिजर्वेशन एग्जिस्ट करती है। अच्छा। इस रिजर्वेशन को मैंने आप ही के प्रोग्राम में बताया था और मैंने बिल्कुल ये खबर दी थी कि वज़ीर आज़म साहब ने इसहाक डार साहब की क़यादत में एक कमेटी बनाई है जो पीपल्स पार्टी के तमाम तर जो रिजर्वेशन हैं उनको एड्रेस करेगी। इसी तरह वो कमेटी दोबारा उनके साथ इंगेज करेगी, डार साहब उनके साथ दोबारा इंगेज करके उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाएगा। लेकिन इस हवाले से क्योंकि जो पानी की तकसीम है या तरसील है वो क्योंकि सूबों का राइट भी है और जो सूबों का राइट आइन और कानून में दर्ज है उसी हवाले से ही उनको इसकी तरसील और जो उनका शेयर है वो उनको मिलेगा। नहीं, आप समझते तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों में शायद कोई हुकूमत से अलग हो जाए या कुछ? क्योंकि सेनेट के अंदर हमने इस तरह की गुफ्तगू सुनी कि अगर आपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए तो फिर हुकूमत के साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। देखें, हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी का जो इत्तेहाद है वो लाज़िम मलज़ूम है और मैं नहीं समझता और मैं नहीं देख रहा कि पीपल्स पार्टी एट एनी स्टेज फॉर द टाइम बीइंग, अब कल क्या हो जाए किसी को क्या पता, लेकिन फिलवक़्त जो माहौल है, फिलवक़्त जो हालात हैं, उन हालात में पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इस इत्तेहाद में रहेगी। आप इतना कैसे यकीन से कह सकते हैं कि रहेगी? मैं कह रहा हूँ इतने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद तहफ़्फ़ुज़ात उनके ज़रूर हैं और मैंने आपको कहा कि बिल्कुल उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे, लेकिन फिलवक़्त मैं नहीं समझता कि इस इत्तेहाद के अलावा और मुल्क को आगे लेके जाने के अलावा उनके पास भी कोई ऑप्शन है। अच्छा, अब एक मामला जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का मामला है। हमने देखा कि अपोजिशन लीडर ने भी ख़त भी लिखा है स्पीकर कौमी असम्बली को, उस पर 26वीं तरमीम के बाद जो है वो शायद मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं। इस हवाले से हुकूमत ने कोई काम किया है कि कब नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो आएंगे, क्या होने जा रहा है? देखें, एक गुरमानी साहब बात यह है कि पीटीआई वालों को हर चीज़ में जल्दी होती है, ठीक है, और इसी तरह लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब साहब ने बजाय इसके कि आइन और कानून को फॉलो करते हुए आर्टिकल 215 वाज़ेह तौर पे लिखा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मशावरत करेंगे इस पूरे प्रोसेस में। अब 26 जनवरी को उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो पूरी हुई, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम में ये बात भी दर्ज हो चुकी थी और अमेंडमेंट हो चुकी थी कि जब तक कंसेंसस डेवलप नहीं होता और मशावरत नहीं होती तब तक वो कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे ये बात भी कहना मकसूद होगा कि पीटीआई वालों ने बजाय इसके कि किसी कोई टर्म ऑफ एक्सपायरी उनकी आती या वो डेट करीब आती, उससे पहले ही उन्होंने
وہ خط لکھ دیا کہ آپ پارلیمانی کمیٹی بنائیں، جب مشاورت ہی نہیں ہوئی وزیر اعظم پاکستان کی اس تمام تر بہرائے میں، جب انہوں نے ایک کنسلٹیشن کا پروسیس ہی انیشیٹ نہیں کیا. اب پارلیمانی کمیٹی تو جو ہے وہ ایک سیکنڈ سٹیپ ہے، جو کہ 6 اراکین جو ہیں وہ اپوزیشن سے ہوتے ہیں، 6 جو ہے وہ حکومت سے ہوتے ہیں، اور پھر وہ 3 نام ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں اور پھر اس پہ فائنل ڈیسیجن ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ تو یہ پروسیس شروع نہیں ہوا، اور اتنی جلدی میں پی ٹی آئی والوں نے پہلے ہی پارلیمانی کمیٹی کا جو بنانے کا ایک ان کا ڈیمانڈ ہے، لیٹر لکھ دیا اسپیکر صاحب کو. اب اس تمام تر چیز میں ایک کنسلٹیشن پروسیس جلد جو ہے وزیر اعظم پاکستان انیشیٹ کریں گے لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے یہ تمام تر معاملہ ہوگا. اور اگر وہاں پہ کنسلٹیشن میں معاملات طے نہیں پاتے تو پھر پارلیمانی کمیٹی. تو آپ کے پاس نام ہیں اس پر کام کرنے کے؟ دیکھیں ہماری طرف سے بالکل کنسیڈر ہو رہے ہیں، ان کی طرف سے نام فائنل ہوئے ہیں نہیں ہوئے، یہ کس حد تک بات پہنچی ہے وہ کنسلٹیشن کے حوالے سے یا کنسلٹیشن کے ٹائم پہ سامنے آئے. لیکن دعوت تو پھر پرائم منسٹر صاحب نے دینی ہے. پرائم منسٹر صاحب بالکل آئندہ آنے والے دنوں میں اس معاملے کے اوپر بالکل دعوت دے سکتے ہیں، اور اپوزیشن لیڈر کے ساتھ وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. جی بالکل. جمہوری رویہ جب ہماری جماعت کا ہے، ہماری حکومت کا ہے، باوجود اس کے کہ وہ ان مذاکرات کا بھی بیچ چورائے ان مذاکرات کو بائیکاٹ کر کے چلے گئے اور نہیں ان مذاکرات کی نشست میں بیٹھے، چوتھی نشست جو تھی اس کے باوجود بھی وزیر اعظم نے اگر مذاکرات کی دعوت دی ہے تو یہ جمہوری رویوں کو اور ان تقاضوں کو برقرار رکھتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان بالکل انگیج ہے. نئے چیف کا آپ کے مطابق اعلان کب تک ہوگا؟ کب تک یہ مرحلہ پورا ہو جائے گا؟ موجودہ کب تک کنٹینیو کرتے ہوئے آپ کو نظر؟ دیکھیں موجودہ فی الوقت یہ کوئی ٹائم لائن دینا تو میں سمجھتا ہوں کہ مقصود نہیں ہوگا، بیکاز ایک پروسیس ہے، اس پروسیس کو فالو ہونا ہے. وزیر اعظم جلد جو ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ اس معاملے پہ کنسلٹیٹو پروسیس کو انیشیٹ کریں گے. بہت شکریہ آپ کا عقیل ملک صاحب، آپ نے وقت نکالا. بیرسٹر عقیل ملک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. وزیر اعظم کے مشیر بیرسٹر عقیل ملک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی جو پارلیمانی کمیٹی ہے وہ اس پر یہ بات ہو سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ حکومت جو ہے کمیٹی تحلیل نہیں کرنے جا رہی، وہ انتظار کرے گی پاکستان تحریک انصاف کا. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب وقت نکالنے کا. یہ بتائیے گا کہ اب آج جو 31 جنوری کی ڈیڈ لائن تھی پاکستان تحریک انصاف کی، چلیں مذاکرات آپ نے پہلے ہی ختم کر دیے، اب ایک اور آپشن جو ہے یا ایک تجویز جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے آئی ہے کہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دیتے ہیں. اس پر جو ہے جو پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں ان کے اگر ہم بیانات دیکھیں تو وہ پرائم منسٹر کی اس تجویز کو بھی ریجیکٹ کر چکے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی یا پھر یہی حکومتی مذاکراتی کمیٹی ہے ان کی طرف جانا چاہیے، بات ہونی چاہیے؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. دیکھیے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے جو تجویز پیش کی ہے اس کو ہماری جماعت سے رد ایک وجہ سے کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑا ایشو اس وقت ہے وہ ہے اسیران کی رہائی. 26 نومبر کی جو قتل و غارت ہے، میسیکر ہے، اور 9 مئی کی انویسٹیگیشن، اور بلا شبہ 8 فروری کا جو ڈاکہ ہے مینڈیٹ پہ وہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا مطالبہ ہے. لیکن فی زمانہ فی الوقت ابھی سب سے امپورٹنٹ 26 نومبر پہ جوڈیشل کمیشن ہے. اور جی آج قومی اسمبلی میں بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی ایک میٹنگ میں تھا میں، اور باہر آتی کہ ایک ساتھی نے میڈیا والوں نے پوچھا، وہاں بھی میں نے یہ بات کی اور یہاں بھی میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ چاہے تحریک انصاف جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرے یا نہ کرے، چاہے تحریک انصاف ڈیمانڈ کرے یا نہ کرے، بطور وزیر اعظم ٹھیک ہے شہباز شریف صاحب کی یہ رسپانسبلٹی میرے خیال میں بنتی ہے کہ وہ اس بات کی ہائی پاورڈ کمیشن سے، اور ظاہر ہے سب سے ہائی پاورڈ تو سپریم کورٹ کے نیچے ایک جوڈیشل کمیشن ہو سکتا ہے، اس بات کی وہ تحقیقات کریں بے لاگ غیر جانبدار
کہ 26 نومبر کی شام رات کو جو لائٹیں بند ہوئی اور جو میسیکر ہوا اور اس کے بعد جو سب کچھ دھو دیا گیا اور گولیاں چلنا، سنائپر شاٹس، 13 تو آگے ہیں ثبوت کہ 13 تو شہادتیں ہیں، باقی پتنی اللہ نہ کرے زیادہ ہوں لیکن پتنی کتنی ہیں مسنگ جو لوگ ہیں 13 میں سے 8 کے قریب تو میں خود فاتحہ پہ گیا ہوں، ہری پور، ایبٹ آباد، اپنا نتھیا گلی کے ساتھ ایک ایریا ہے، اسلام آباد ہے، اٹک ہے، میرا اپنا مردان سٹی ہے، چرسدہ ہے، یہ سارے ایریاز میں. تو اس کی انویسٹیگیشن، کیونکہ یہ داغ ان کے سیاسی دامن پہ لگ گیا ہے. پہلے ماڈل ٹاؤن تھا، اب یہ اس سے بڑا ایک مسئلہ ہے اور ان کا پیچھا کرے گا جب تک کمیشن کے سامنے یہ پیش نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، لیکن علی محمد خان صاحب چلیں بات تو ہوگی نا، ظاہر پھر شروع ہو جائیں گے. جی علی محمد خان صاحب، سر آپ بیٹھیں گے تو ہی پھر اس پہ بات ہوگی نا. مطلب آپ نے ایک کمیٹی تھی، مذاکرات وہ ختم ہو گئے، تو اس کمیشن کے لیے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پھر حکومتی مذاکراتی کمیٹی جو پہلے سے موجود ہے اس کے ساتھ بات کا آغاز ہونا چاہیے، دوبارہ پی ٹی آئی کو ریویو کرنا چاہیے؟ دیکھیں، خان صاحب نے مذاکرات کال آف کی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بطور سیاسی کارکن میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات ہونے ضرور چاہیے، لیکن جو بنیادی ایشو ہے جوڈیشل کمیشن کا، وہ اب بال حکومت کے کورٹ میں ہے. اگر حکومت اس پہ ایک اصولی فیصلہ کرتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم جوڈیشل کمیشن کے لیے تیار ہیں، اس کے بعد میرے خیال میں پریشر ہم پہ پڑے گا کہ ہم مذاکرات دوبارہ شروع کر رہے ہیں. میرے خیال میں ہماری لیڈرشپ شروع کر لے گی. اچھا، اب اس کی موڈیلٹیز کیا ہوں گی یہ جوڈیشل کمیشن کی، اس کا ٹی او آر کیا ہوں گے، وہ جب اصولی طور پہ حکومت فیصلہ کر لے کہ یس وانٹ ٹو انویسٹیگیٹ میسیکر آف 26 نومبر، ہم سمجھتے ہیں، لیٹس بی ڈیولز ایڈوکیٹ، کہ حکومت اگر یہ کہے کہ ہم سمجھتے ہیں 26 نومبر کی رات جو ہوا اس کی انویسٹیگیشن تحقیقات ہونی چاہیے، اور ہم قاتل نہیں ہیں، ہم سیاسی لوگوں پہ گولیاں نہیں چلاتے، ہمارے دامن پہ خون نہیں ہے، اور اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن ایک اصولی فیصلہ کر لیں. اس کے بعد میرے خیال میں مذاکرات شروع ہونے میں کوئی ممانعت، کوئی مذائقہ نہیں ہوگا. اور اس کے ٹی او آر کیا ہوں گے، وہ آپ کی بات بالکل درست ہے، میں اس سے متفق ہوں کہ اس کے لیے پھر بیٹھنا پڑے گا دوبارہ مذاکرات کی ٹیبل پہ. ٹھیک ہے، لیکن اب یہ بھی تو ہے نا کہ اگر مذاکرات علی محمد خان صاحب نہیں ہوں گے تو پھر آپ کے پاس آپشنز کون سے ہیں؟ کیونکہ ایک آپشن تو آپ نے استعمال آپ کر چکے ہیں، جو فائنل کال کا آپشن تھا 24 نومبر کا. تو اب یہ مذاکرات کی ناکامی کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سے آپشنز ہوں گے؟ دیکھیں، میں بطور سیاسی کارکن یہ سمجھتا ہوں، میں کسی فائنل کال وغیرہ پہ بلیو نہیں کرتا. سیاست میں کوئی فائنل کال نہیں ہوتی. سیاست میں آپ کا مقصد ہوتا ہے، جب تک وہ اچیو نہیں ہوتا آپ اپنی کوششیں جاری رکھتے ہیں. آپ اپنے کارکنوں یا عوام کے لیے ایک میسج دیتے ہیں کہ دس از ویری امپورٹنٹ، یہ اہم ہے، اس لیے اس کو فائنل کال یا وٹ ایور. کیا اس کے بعد اگر وہ کامیاب نہیں ہوئی ہم ایجیٹیشن نہیں کریں گے؟ ہم نے جلسے کی ڈیٹ کیوں دی ہے 8 فروری کی سوابی میں اور 8 فروری کی لاہور میں کیوں ڈیٹ دی ہے؟ سیاسی جدوجہد چلتی رہتی ہے، اور ہماری تو سیاسی جماعت بھی نہیں، ہماری تو تحریک ہے. جب تک عمران خان صاحب ریلیز نہیں ہوتے، جب تک شاہ محمود قریشی اور باقی اسیران ریلیز نہیں ہوتے ہمارے کارکنان، اور ساتھ میں جب تک یہ جوڈیشل کمیشنز نہیں ہوتے بنتے اور انویسٹیگیشن نہیں ہوتی، ہماری جدوجہد جاری رہے گی. اس کے لیے آپ احتجاج کر سکتے ہیں، جلسہ کر سکتے ہیں. جو ہمارے صوبائی صدر جناب جنید اکبر صاحب نے یہ بھی ایک اندیا دیا، آپ ہی کے کو اینکر بڑے جرنلسٹ ہیں ان کے پروگرام میں، کہ ہم روڈز وغیرہ بھی بلاک کر سکتے ہیں، جو ایک پرامن طریقہ جو بھی وہ کہتے ہیں. مختلف آپ کے پاس سیاسی جماعت کے پاس تو آپشنز کبھی ختم نہیں ہوتے. تحریکیں تو چلتی رہتی ہیں جب تک آبجیکٹیو حاصل نہ ہو جائے پرامن طریقے سے. لیکن علی محمد خان صاحب، ہم رؤف حسن صاحب اور کچھ دیگر رہنما ہیں ان کے بیانات بھی سن رہے تھے. اسد کیسر صاحب نے جیسے کہا تھا کہ جو طاقتور حلقے ہیں ان کو بھی مذاکرات میں شامل کرنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بیک ڈور رابطے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے یا ہونی چاہیے؟ مجھے رابطوں کا نہیں پتا، نہ میں اس ایسی کسی رابطے کا حصہ ہوں، نہ میرے سامنے کوئی ایسی ڈسکشن ایسے لیول پہ ہوئی ہے کہ میں سمجھوں کہ ٹاپ موسٹ جو ان کی لیڈرشپ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، ان کے ساتھ کوئی بات ہے. اگر کچھ ہے تو ہو سکتا ہے ہو، لیکن میں کنفرم نہیں کر سکتا. اصولی طور پہ میرا ایک اوپینین ہے، اس سے کچھ لوگ ایگری کریں گے، کچھ لوگ ڈس ایگری کریں گے. میری جماعت کے اپنے لوگ بہت سے ڈس ایگری کریں گے. میں سمجھتا ہوں
کہ مذاکرات ہمیشہ سیاسی فورسز کے بیچ میں ہوتے ہیں، ملٹری کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر کوئی بات ہو اس کو مذاکرات نہیں کہنا چاہیے، وہ آپ ایک انگیجمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے، کوئی مس کمیونیکیشن ہے، کوئی غلط فہمی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ضرور آپ بات کرتے ہیں، لیکن مذاکرات سیاسی قوتوں کے بیچ میں اور عسکری قوتوں کے بیچ میں مذاکرات نہیں ہوتے، مذاکرات سیاسی قوتوں کے آپس کے بیچ میں ہوتے ہیں۔ اب اگر حکومت اس میں سنجیدہ نہیں ہے، حکومت نے ایک سٹیپ نہیں لیا بنیادی، تو وہ حکومت کا ان کا قصور ہے۔ اور اس پہ ایک نقطہ اور بھی میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن علی محمد خان صاحب اب پاکستان تحریک انصاف کے جی آپ بات پوری کریں علی محمد خان صاحب۔ جی سر، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، بس ایک نقطہ میں رکھنا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ بے شک بلا شبہ ماضی قریب اور ماضی بعید میں پاکستان بننے کے بعد سب سے بڑی، اگر کوئی لانگسٹ سپین آف ٹائم جس پہ محیط ہو، کوئی پولیٹیکل موومنٹ ہے پاکستان بننے کے بعد، وہ تحریک انصاف ہے، جو 1996 سے لے کے آج 2025 تک، ایک سال بعد میرے خیال میں 30 سال انشاءاللہ ہو جائیں گے، اتنی بڑی ایک جدوجہد ہے۔ لیکن اس میں حکومت میں ہمارا وقت بڑا محدود ہے، 3.5 سال، باقی جدوجہد ہی ہے۔ لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ان کے حکومتوں میں بھی بہت وقت ہو گئے ہیں۔ سب سے بڑا سوال ان پہ بنتا ہے کہ آپ جب سینکٹریٹی آف ووٹ کی ووٹ فیصدوں کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ لیکن آپ جس پارٹی کی بات کر رہے ہیں علی محمد خان صاحب، جیسے سر آپ نے مثال بھی دی، دیکھیں یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں، یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں جو ناکام ہو گئے ہیں، کیا اس میں آپ مجھے بتائیے اس لیول کی سنجیدگی آپ کو حکومتی حلقوں سے نظر آئی کہ میاں نواز شریف یا میاں شہباز شریف صاحب یا آصف علی زرداری صاحب جو ان کے سینئر ترین لوگ ہیں، ان کی طرف سے کیا انپٹ ہے، کیا ان کی طرف سے کوشش ہے، صحیح ہے کہ یہ ان کی ایک ملاقات تو آپ اس کمیٹی کی کروا نہیں سکے عمران خان صاحب سے؟ یہ آپ کی سنجیدگی کا عالم ہے۔ ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوشامدید۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو پہلے اختلافات کی باتیں تھیں چلے ان کو مسترد کیا گیا، لیکن اب جو خیبر پختونخوا کے اندر تبدیلی آئی ہے، آپ کی نظر میں یہ تبدیلی کے پی کے اندر تک ہی محدود رہے گی یا مرکز میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تشکیل نو جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے؟ بدقسمتی سے خان صاحب سے میری ملاقات ہو نہیں پا رہی، باوجود اس کے کہ میں لائر بھی ہوں، ان کی لیگل ٹیم کا بھی کچھ نہ کسی لیول پہ حصہ رہا ہوں، لیکن مجھے چیف جسٹس صاحب کا آرڈر تھا اسلام آباد کے عامر فاروق صاحب، لیکن پھر بھی مجھے الاؤ نہیں کیا جیل انتظامیہ نے۔ تو ابھی پچھلے کچھ دنوں میں خان صاحب نے کیا کہا ہے، دوستوں سے ہمیں معلومات ملتی ہیں، میں خود تو نہیں سن پایا۔ اب مرکز میں کیا وہ کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، ٹو بی آنیسٹ آئی کانٹ ریلی کمنٹ، لیکن صوبے میں تبدیلی انہوں نے کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اصولی سیاسی تبدیلی انہوں نے کی ہے خان صاحب نے، کہ انتظامی عہدے کو انہوں نے سیاسی عہدے سے علیحدہ کیا ہے، گنڈاپور صاحب کو صوبہ حوالے کر دیا کہ آپ صوبہ چلیں، اور جنید صاحب کو پارٹی۔ تو اگر مرکز میں بھی وہ کوئی ایسا سٹیپ لیتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ وہ لیں، لیکن میرے پاس اس کے بارے میں ابھی اطلاعات نہیں۔ لیکن علی محمد خان صاحب، آپ نے دوستوں سے سی ایم صاحب کی تبدیلی کے حوالے سے بھی کچھ سنا ہے؟ کیونکہ کچھ تاثرات ایسے بھی آ رہے تھے۔ میرا نہیں خیال، I don't think so، کیونکہ سیم گنڈاپور صاحب کی بہت قربانیاں ہیں اور انہوں نے بھی بڑا سٹینڈ لیا ہے اور گرم و سرد سے گزرے ہیں، اور ایک وہ آپ مت بولیے، میں بات بڑی درد سے کہہ رہا ہوں، سمجھنے والے اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ آدمی ایک عام سیاسی کارکن نہیں ہے، قبیلے کا سردار بھی ہے، اپنے علاقے کا ایک عزت دار خاندان سے تعلق ہے۔ 9 مئی سے پہلے جن کے ساتھ کیا گیا، بس اشارتاً کہہ رہا ہوں، جس طرح ان کے بالوں کے ساتھ کیا گیا، ان کے ہاتھوں کو ہتھکڑیاں ڈالنا، جسمانی تکلیف، یہ ساری چیزیں اس آدمی نے اس تحریک اور عمران خان کے لیے صحیح ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا ایشو ہوگا کہ ان کی وزارت اعلیٰ کو کوئی خطرہ ہو، باقی پارٹی کے امور ہیں، اس پر انہوں نے
सदर को चेंज किया है, वो खान साहब का इस्तेहकाक है, वो पार्टी के बानी लीडर हैं खान साहब, कर सकते हैं, सब उसको एक्सेप्ट करते हैं, सब उसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब सर एक आखिरी सवाल होगा, ये बताइएगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो आने वाले दिनों में मुज़ाकरात या मुशावरत कहें वो अपोजिशन लीडर के साथ करेंगे आइन के मुताबिक। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले पर प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठेगी, अपोजिशन लीडर साहब बैठेंगे? अभी पार्टी का मुझे नहीं पता फैसला क्या आया है या होना है, लेकिन मेरी राय ये है कि बैठना चाहिए, और जो मुनासिब नाम हमारी जमात से हम समझते हैं कि गैर जानिबदार होंगे और मैन ऑफ स्टैचर हो, या खातून भी हो सकती है, जरूरी तो नहीं है कोई मर्द हो, लेकिन कोई ऐसी शख्सियत हो जो लार्जर देन लाइफ हो, या जिनकी सैंक्टिटी पे, जिनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई सवालिया निशान ना हो, जरूर हमें अपने नाम देने चाहिए और एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से बैठना चाहिए, इस उम्मीद के साथ कि इस बार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आएंगे वो सियासी जमातों के नॉमिनी होंगे। आप समझ गए होंगे। ठीक है, लेकिन हाँ बिल्कुल, लेकिन सर पहले भी तो आप ही ने ऐलान किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही ऐलान किया था नाम का। अगर आपका आने वाला कल गुजरे कल से बेहतर नहीं है तो फिर आप खसारे में हैं, और ये मैं नहीं कहता, आकाए नामदार सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि आपके आने वाला कल गुजरे हुए कल से बेहतर होना चाहिए, आपकी सोच में पुख्तगी होनी चाहिए, गलतियों से सीखना सर चाहिए। एक चीज सर मुख्तसर बता दें कि क्या अपोजिशन अलायंस की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की कोई तजवीज आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? आई डोंट थिंक सो कि अगर आपके पास फिलहाल अददी अक्सरियत नहीं है तो ऐसे ही अंधेरे में तीर नहीं चलाने चाहिए, और अगर हुकूमती कोई शख्सियत ही आनी है तो मेरे ख्याल में सरदार अयाज सारिक साहब काफी लोगों से बेहतर कर रहे हैं। हाँ, अगर हम अपना बंदा ला सकते हैं तो वो तो जाहिर है, फिर वो तो एक और ही बात हो जाएगी, लेकिन हमारे पास अभी वो स्ट्रेंथ तो नहीं है। हमारे तो फॉर्म 47 वालों से भर दिया उन्होंने असेंबली, हमारे तो जीते हुए लोगों को उन्होंने हरा दिया, तो जब हमारे पास नंबर्स नहीं है तो कैसे फिर अदम एतमाद के जरिए वो चेंज करेंगे। मैं किसी उस तजर्बे के हक में भी नहीं हूँ जो माजी में सेनेट में हुआ था, बस बहुत हो गया ये सारा कुछ, लेट्स प्ले फेयर। अब आगे हमें पॉलिटिकल जानना चाहिए सब जमातों को। चले ठीक है, अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, मोहम्मद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब खास तौर पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला है उस पर उनकी राय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठना चाहिए, और उनका यह भी कहना है कि खातून का नाम जो है वो भी सामने आ सकता है या उस पर भी बात हो सकती है। अब यहाँ पर हम शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो करप्शन से मुतल्लिक चीज़ें सामने आती हैं, जो इल्ज़ामात लगते हैं, उस मामले पर हम गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, सियासत के हवाले से गुफ्तगू आपने सुनी। अब इसी के साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शफाफियत के हवाले से और करप्शन से के हवाले से जितने उन पर इल्ज़ामात लगे हैं वो इस हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ अपना सामने रखते रहे, लेकिन उसके बावजूद ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर करप्शन से मुतल्लिक कई सवाल जो हैं वो उठते रहे हैं। सरबराह एहतसाब कमीशन खैबर पख्तूनख्वा काजी अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। काजी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अब आपके सामने है कि जो सूबाई हुकूमत है उसकी पार्टी का एक नैरेटिव भी है और उनके बयानात भी करप्शन के हवाले से सामने आते रहे हैं। इस वक्त बतौर सरबराह आप क्या देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सब अच्छा है या करप्शन के हवाले से अभी भी इश्यूज हैं वहां पे? देखें, जहां तक मैं सरबराह नहीं हूँ, ये 3 मेंबर की कमेटी है, तीनों मेंबर का स्टेटस एक जैसा है। ठीक है, ये शाह फरमान साहब का गवर्नर है, नंबर 1, नंबर 2 मैं हूँ, और नंबर 3 ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसदक है। ये पीटीआई की इंटरनल कमेटी फॉर अकाउंटेबिलिटी है, और पीटीआई का स्लोगन, पीटीआई का मैनिफेस्टो यही है कि हुकूमत रहे या न रहे, लेकिन पार्टी की जो इंटेग्रिटी है वो किसी सूरत भी मजबूर नहीं होनी चाहिए कि हम करप्शन के अगेंस्ट हैं। हमारी तो सियासत ही करप्शन के अगेंस्ट है। ठीक है, तो काजी साहब फिर आप क्या देख रहे हैं काजी साहब, वहां पर अभी भी इश्यूज तो हैं करप्शन के हवाले से? देखें, इश्यूज तो जहां भी इंसानी सोसाइटी है उसमें अच्छाई और बुराई होती है। हाँ, तो वो तो है कि
इशू तो रहता है, लेकिन इशू इतना भी नहीं है जितना पेश किया जा रहा है। क्योंकि मैं पिछले 3 अगस्त से लेके अभी तक जो मैंने इन्वेस्टिगेशन की, जो देखा कि प्रोपेगेंडा ज्यादा है पार्टी के अगेंस्ट, पार्टी की हुकूमत के अगेंस्ट, और एविडेंस नहीं है। ठीक है। तो कुछ लोग कह देते हैं कि ये फलां जगह फलां आदमी की पोस्टिंग जो है ये करप्शन से हुई है। जब मैं कहता हूँ कि कोई एफिडेविट दे दो, कोई सबूत दे दो, तो सामने कोई भी नहीं आता। नहीं, लेकिन काजी साहब आपके अपने बयानात मौजूद हैं कि आपने वुज़रा को बुलाया था, उनसे पूछा था, करप्शन के हवाले से शिकायत आई थी। सर हम तो अभी बुला रहे हैं, अभी भी कुछ वजीर लाइन में हैं। वो तो होगा, वो हमारा एक तरीका है कि हम वजीर को बुलाते हैं, उसको एक पूरा पर्चा देते हैं जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारी वजारत में ये बेकायदगियां हुई हैं या हो रही हैं, फलां जगह जो है ये काम जो है ये कानून के खिलाफ हुआ है, तो वो तो हम देते हैं, उसको 30 डेज भी देते हैं। हाँ, लेकिन काजी साहब फिर आपकी नज़र में चलें इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं है वो एक अलग बहस है, लेकिन सबसे ज्यादा शिकायतें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किस वजारत में अभी तक मौसूल हुई हैं? देखें, ज्यादा तो सेहत से मुतालिक बहुत ज्यादा आई थी। सेहत के वजीर को भी हमने, जो साबका वजीर था उसको भी बुलाया, जो मौजूदा वजीर है उसको भी बुलाया, ठीक है, उनको भी परिचय दिए। तो सेहत के लिए अभी कुछ एजुकेशन में भी आ रही है थोड़ी बहुत। इसी तरह जो वीट स्कैंडल की बात थी तो उसमें भी तो उसके 2 हिस्से थे, एक हिस्सा था वीट की परचेज, दूसरा था वीट की क्वालिटी। तो वीट हकीकत में यूक्रेन से जो वीट आई है तो वो केयर टेकर के टाइम में आई है, ठीक है, आई इस मौजूदा पीटीआई हुकूमत के टाइम में नहीं आई, आई उनके, लेकिन वो सब स्टैंडर्ड उन्होंने खरीद दिए। ठीक है। तो आप समझते हैं कि ये जो वजीर आला से मुतलिक शिकायत हैं, कोई उस हवाले से भी आपको कुछ मौसूल हुआ है कि वजीर आला हाउस या इस हवाले से भी कोई शिकायतें हैं? देखिए, डायरेक्ट तो मुझे कोई शिकायत अभी तक नहीं आई, अगर आती तो मैं 1 मिनट भी सबर न करता। अभी तक कोई नहीं आई, और जब भी कोई आदमी बात करता है तो मैं उसको यही कहता हूँ कि भाई जरा सी हिम्मत करो, अगर कोई सबूत है तो सबूत सामने लेके आओ। लेकिन अभी तक जितने इल्जाम आते हैं काजी साहब, आपकी नजर में वो साबित बाद में होना है, लेकिन कितना आपका अंदाजा है कि कितने करोड़ों की करप्शन आप समझते हैं कि उनके इल्जामात या उस हवाले से कोई तासुरात सामने आ रहे हैं मजमूई तौर पर? नहीं, मैंने अभी तक तो ये एक्सरसाइज की नहीं है कि मैं जमा तफरीक करूं, और मैं क्योंकि जो हेल्थ की थी उसको हम देख रहे हैं कि मेडिसिन की परचेज में या मेडिसिन की परचेज के ऑर्डर में, तो वो अभी तो इब्तिदा में ये बातें थी, तो उनको देखा जा रहा है। अभी ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें ये कह सकूं कि कोई मैं तो अभी आप वजीर सेहत को बुला रहे हैं, और इसके अलावा बाकी कुछ वज़रा भी हैं सर, अगर आप बता सकेंगे कौन कौन से वज़रा हैं? जी हाँ, सेहत के वजीर को तो हम बुला चुके, साबका को भी और जो मौजूदा भी है। अभी हम फूड के मिनिस्टर को बुलाने वाले हैं, और फिर जो हायर एजुकेशन का मिनिस्टर है शायद उनको भी बुलाएंगे। ठीक है, लेकिन अब जो ये बातें भी हैं कि टिकट्स जो हैं वो पैसों पे दिए गए, वो सेनेट के टिकट्स हों या आम इंतखाबात 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं, उस हवाले से भी कुछ मामला आप देख रहे हैं कि उसमें पैसा इस्तेमाल हुआ या किसी को टिकट दिए गए इस बेस पे? देखें, जहाँ तक टिकट देने का ताल्लुक है, उस वक्त लोग उस एक्सरसाइज में 2 आदमियों की कमेटी थी, वकीलों से दरखास्तें मैंने दी थी, मुझे था कि 2 मेंबर, और जो सियासतदान है उनसे अली अमीन साहब ने ली थी जी। और फिर जो टिकट अवार्डिंग में तो यूथ सेक्रेटरी जनरल थे बैरिस्टर गौर ने टिकट की अनाउंसमेंट तो बैरिस्टर गौर ने की है। ठीक है, तो अब मैं क्या कहूँ कि क्योंकि जहाँ तक टिकट अवार्डिंग थी, मैंने तकरीबन 60 वकील जो थे कैंडिडेट थे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, लेकिन उनमें से 2 को टिकट मिल गया था, जो बदकिस्मती से फॉर्म 45 में तो जीत गए थे,
लेकिन 47 वालों ने उनको। लेकिन काजी साहब, आपका तजर्बा क्या कहता है कि उसमें पैसा इस्तेमाल हुआ है टिकट्स की लेन देन में? मैनचेस्टर देखिए, मैं कैंडिडेट नहीं था। अगर मैं कैंडिडेट होता तो मैं फिर क्या था जी। मैं कैंडिडेट नहीं था, मैं किसी के लिए मैंने एप्लीकेशन नहीं दी, ना मैं देता हूँ। नहीं, लेकिन शिकायत तो होंगी ना सर, किसी ने बात तो की होगी आपसे? मुझसे डायरेक्ट पैसे की बात किसी ने नहीं की। ये कहा है बहुतों ने कि जी टिकट देख के, तो मैं हमेशा सबसे यही पूछता हूँ कि टिकट बेचने वाला जो है वो बता दो, जो जिसने खरीदा है। लेकिन अब सर काजी साहब, ये भी शिकायतें आती हैं या जो सियासी मुखालफिन है वो ये भी बात करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो पोस्टिंग ट्रांसफर हो, वो भी बुशरा साहिबा का किसी हद तक अमल दखल होता है। कोई इस हवाले से भी है कि बुशरा साहिबा का रोल जो है सूबाई हुकूमत में अभी भी है? बुशरा बीवी को तो सिर्फ इसलिए उनके खिलाफ मुहिम चलाई गई कि वो इमरान खान की बीवी है जी। वो एक घरेलू खातून है, बहुत पाकदामन खातून है। हाँ। मुझे खुद दुख हुआ है, बहुत दुख हुआ। लेकिन ये आपका बयान मौजूद है कि खान साहब ने आपको गो हेड जरूर दिया है कि जो भी वजीर करप्शन में मुलविस हो उसके खिलाफ कार्रवाई करें? बिल्कुल मुझे कहा है, मुझे बल्कि उन्होंने जहां तक कहा है, मुझे उन्होंने एक हदीस सुनाई कि तुम्हारा बाप भी हो और बेटा भी हो, तो मुझे उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर मेरा कोई हो और वो कहे कि मैं इमरान खान का रिश्तेदार हूँ तो प्लीज चेक हिम फर्स्ट, उसको सबसे पहले चेक करो। अच्छा, तो आप समझते हैं कि आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो भी करप्शन में मुलविस होगा आप उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? सर मैंने अल्लाह को जवाब देने में 85 ईयर की एज में मुझे न कोई खौफ है। हाँ। और न मैं किसी के साथ इसमें कोई। हाँ, लेकिन काजी साहब आखिरी सवाल कि ये फिर आपका ये जो तहकीकात है इसका नतीजा कब तक सामने आना है? कोई आप कब तक कोई फैसलों का ऐलान करेंगे? सर ये बहुत जल्दी आ जाएगा। अभी हमने शुरू किया हर ट्यूसडे को। अभी पिछले 4-5 महीने तो कमेटी ये समझें कि जिस कमेटी कार्रवाई में नहीं थी, कमेटी की एक्टिविटीज बिल्कुल नहीं हुई। अभी हमने ये फैसला किया कि हर ट्यूसडे को 3 बजे मीटिंग होगी कमेटी की। अच्छा, और कितने माह इसमें लग सकते हैं? महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो अगर 4 मिनिस्टर महीने में आ जाएं तो आप देखें 2-3 महीनों में खत्म हो जाएंगे। 2-3 माह में आप अपनी हतमी रिपोर्ट जो वो तैयार कर लेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, चलें, ठीक है काजी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। उनके मुताबिक शिकायत जो हैं वो तो मौसूल हुई हैं, लेकिन बाज़ शिकायत के हवाले से जो इल्ज़ाम आयद करने वाले हैं वो कोई सबूत पेश नहीं करते, लेकिन अभी भी वो कुछ वज़रा को बुला रहे हैं और इस मामले की जो है वो तहकीकात कर रहे हैं। ख़ास तौर पर सेहत के शोबे में कह रहे हैं कि करप्शन से मुतल्लिक ज़्यादा शिकायत मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।